Now you can mark. Okay. Then portion or activity good in read the clues and complete the word puzzle. There is a word puzzle and read the clues and complete that word puzzle. Okay. Page number 187. Seasons in the activities on. So first clue, we wear raincoat in the season. So first one, which season we wear raincoat? Monsoon. Yes, monsoon. Already given there. The answer is monsoon. And the second one, we use this to keep ourselves cool in summer. Which we use to cool in summer? Cotton. Which? The first letter. Cotton ano. The first letter is C and yes, end with the R. End with the R. So it is cooler. Okay, cooler. The word puzzle. Okay, cooler ana adinte answer varia. First one, we wear raincoat in the season, monsoon. Second one, we use this to keep ourselves cool in summer. That is cooler. C-O-O-L-E. എന്താ ബിയോണ? ഞാന് ഫസ്റ്റ് മുതലേ ഒന്ന് പറയാന്ന് ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്താ ചെയ്യാതിരുന്നേ? എന്തുകൊണ്ടാ ചെയ്യാതിരുന്നേ? മറന്നുപോയി. പിന്നെ എന്താണ് ഓർമ്മ? ഒരു ചെറിയ ഹോംവർക്ക് അല്ലേ തന്നത്? എല്ലാം കുറെ കുട്ടികൾ ചെയ്തിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. So first one, we wear raincoat in this season. That is monsoon. In monsoon season, we wear raincoat. So second one, we use this to keep ourselves cool in summer. That is cooler. Cooler. C-O-O. സിയും ഓയും ആറും അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. C-O-O-L-E-R. Cooler. Okay. Then sometimes we can spot this after it has rained. മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മൂന്നാമത്തെ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. Sometimes we can spot this. Second one, cooler. C-O-O-L-E-R. എന്താ കേറാഞ്ഞേ? ലേറ്റ് ആയത് എന്താ? നെറ്റ് കിട്ടിയില്ല. Listen once again. The first one is we wear raincoat in the season. So which season we wear raincoat, Shabara? In which season? It is monsoon. Monsoon. Then second one, we use this to keep ourselves cool in summer. So we use cooler. Rayan, cooler. C-O-O-L-E-R. Second one, cooler. Okay. Then third one, sometimes we can spot this after it has rained. What we can spot after it can rained? Rainbow. Rainbow. Yes, it is rainbow. 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 We can see rainbow. R-A-I-N-B-O-W. Okay. R-A-I-N-B-O-W. Okay. Rainbow. ഒന്നും കൂടെ പറയുവോ? R-A-I-N-B-O-W. Rainbow. Okay. Then fourth one,
We like to go for picnics in the season. So fourth one, we like to go for picnic in the season. Yes, it is spring season. Yes, spring. S-P-R-I-N-G, spring. 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 Then ഇവിടെ ഒന്നും കൂടിയും പറയാ. ഒന്നും കൂടെ പറ. Then fifth one, October and November are the months for the season. Please wait, please wait. October and November are the months for the season. That is autumn. Yes, autumn season. Okay. Okay, listen once again. Fill ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് എഴുതുക കേട്ടോ. ഇനി പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ വീണ്ടും 1, 2, 3 എന്ന് പറയാൻ നിൽക്കണ്ട. ഇപ്പൊ നോക്കുക എന്നിട്ട് എഴുതുക കേട്ടോ. First one, we wear raincoat in the season. Already given the answer is monsoon. Monsoon. Then second one, we use this to keep ourselves cool in summer. So we use cooler. Cooler. C-O-O-L-E-R. Cooler. Then third one, sometimes we can spot this after it has rained. Okay. Sometimes we can spot this after it has rained. മഴ പെയ്ത് കഴിയുന്ന ശേഷം നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. What we can see? That is rainbow. Rainbow. The answer is rainbow. Then fourth one, we like to go for picnic in the season. That is spring. Spring. Spring season. Then October and November are the months for this season. Which season? It is autumn. A-U-T-U-M-N. Okay. Autumn. Autumn season. Okay. And then take the next page. Let's start our sixth portion. Okay. Sixth portion. All of you take next page. 188. Our sixth portion. Okay. So get started. Where would you like to go for a picnic? Tick your answer. So here are given 2 pictures. എന്താണ്? എനിക്ക് നാലാമത്തേത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അതിന്റെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിന്റെ എന്താ മനസ്സിലാകാത്തെ? ബിയോൺ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരം നാലാമത്തേത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. We like to go for picnic in the season ആണോ ആൻസർ കിട്ടാത്തെ? That is which season we like to go for a picnic? ഏത് സീസൺ ആണ്? നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ, പ്ലസന്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഉണ്ടാവുക. That is spring season. Okay. ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? സ്പ്രിംഗ്. എന്താ ബിയോണ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ? എന്താണ് സ്പ്രിംഗിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്താണ്? Which is the first letter of spring? What's the spelling of spring? എന്താണ്? എന്താണ് ബിയോണ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ? പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട്. എന്താണ്? ഫോർത്ത് വൺ, we like to go for picnic in the season അല്ലേ?
Yes. അവിടെ എന്താണ് പ്രശ്നം? ബിയോണിക്ക് എന്താണ് അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ട്? അതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോന്ന്? എന്താ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ സ്പെല്ലിങ്? എനിക്കറിയില്ല. എസ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ വേണ്ടത്? SPRING അല്ലേ എഴുതേണ്ടത്? പഠിക്കാത്തത് ആരുടെ കുഴപ്പാണ്? എത്ര തവണയായി ഞാൻ പറയുന്നു ആ വേർഡ് പസില്? ക്ലാസ് തുടങ്ങി 15 മിനിറ്റും പറഞ്ഞത് ആ വേർഡ് പസിലാണ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹോംവർക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണത്. ഹോംവർക്ക് തന്നതല്ലേ അത്? ചെയ്യാത്തത് ആരുടെ കുഴപ്പാണ്? 15 ക്ലാസ് തുടങ്ങി ഇത്രയും സമയവും ആ 4 വേർഡാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് അത് എഴുതിയിട്ടില്ലേ? ഹോംവർക്ക് തന്ന് ചെയ്തിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണത്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് സെൻഡ് ചെയ്യാത്ത മുഴുവൻ പേരുടെയും പേര് ഇന്നിവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. എത്ര പേര് ഇതില് എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടത്? എത്ര പേര്? എന്താണ്, എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണോ? പറഞ്ഞ അനുസരണ ഇല്ലാത്തത് ആരുടെ കുഴപ്പാണ്? എഴുതി സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യാത്തത്? അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും സമയം കളഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഹോംവർക്ക് തന്ന കാര്യം അദീന എന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്? അദീന ലിസൺ, ലെറ്റ് us start our 6th portion. ഇനി അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? 5th പോർഷനില് ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ പേരും സീസൺസിലെ 4th ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് സീസൺ ഡു യു ലൈക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് വൈ എന്നുള്ളത് മുഴുവൻ പേരും 36 കുട്ടികളാണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. 36 അത്രയും പേരും അതിന് ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടാവണം. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ എസ് അവിടെ ഓൾറെഡി വേർഡ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നോക്കിയിട്ടാണ് അത് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് പോലും നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല. Then our 6th portion, pollution. Okay, so where would you like to go for a picnic? Tick your answer. Okay, so there are given 2 pictures. So where would you like to go for a picnic? So tick the correct answer. Do you understand? മനസ്സിലായോ എന്താണെന്ന്? നിങ്ങൾക്ക് പിക്നിക്കിന് പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലം, ഈ 2 സ്ഥലത്തിൽ എവിടെയായിരിക്കും പിക്നിക് പോവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? Tick your answer. First one or second one? Yes, first one. അതാണ് നല്ല നീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല പ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. ആൻഡ് the second one is ugly place. It's a beach, but വളരെ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അല്ലേ? ഭയങ്കര പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് കുറെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ വി ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ടു ഗോ ഫോർ ഹിയർ ഫോർ എ പിക്നിക്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us start our portion. So first paragraph, our environment is important to us. ബുക്കിൽ തന്നെ നോക്കുക, ഞാൻ വായിപ്പിക്കും കേട്ടോ. ബുക്കിൽ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഏത് പോർഷൻ ആണ് ഏത് ഭാഗമാണ് വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേർഡ്സ് കറക്റ്റ് നോക്കുക വായിക്കുമ്പോ. Our environment is important to us. The place where we live, the water that we drink, the air that we breathe, and the people
animals and plants around us make our environment. So first paragraph is described about our environment. What is our environment? So our environment is very important to us. Nammade environment means the nature we lived. Okay, the surroundings we lived. Nammade ചുറ്റുപാടുമുള്ള place ആണല്ലേ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റ്. നമ്മൾ എവിടെയാണോ താമസിക്കുന്നത് അതിന്റെ പരിസരം അല്ലേ. അവർ എൻവയോൺമെന്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു അസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെ വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കണം അല്ലെ. നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റ് വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. സോ the place where we live, the water that we drink, നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളവും നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന പ്ലേസും, the air that we breathe, and the people, animals and plants around us make our environment. The whole things around to us is our environment. That means our place, our water, and our the people, animals and the plants. So the whole things that surrounded us, the around us to make our environment. So what is environment? The place we live, and the water we drink, and the food we ate, and the people, animals, plants, the everything in is surrounded us. That means നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലേ. നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായു, നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം, നമ്മുടെ വെള്ളം, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകള്, ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഈസ് അവർ എൻവയോൺമെന്റ്. ദ ഹോൾ തിങ് ഈസ് മേക്ക് അവർ എൻവയോൺമെന്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് അവർ എൻവയോൺമെന്റ്. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ പരിസരം അല്ലേ. എക്സാക്ട് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ പരിസരം മീൻസ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. സോ it is our environment. Listen once again. Our environment is very important to us. The place where we live, നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് എവിടെയാണോ ആ place. Then the water we drink, the air that we breathe, and the people, animals and plants around us make our environment. Okay, then the second paragraph. When dirty and unhealthy things enter our environment, it is called pollution. Pollution is not good for the environment. It makes living things sick. Let us read about the different types of pollution. Okay, in this portion we have studied about what is our environment and how to pollute our environment. So which are the different types of environmental pollution? Okay, clear? So listen once again. In the first paragraph discusses about our environment and what is pollution. And what is our environment? The place we live, and the water we drink, and the air we breathe, and the people and the animals and whatever we live, what are surrounded us is called our environment. Okay, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളതെല്ലാം, നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം, നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം, നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായു, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകള്, that make our environment. So our environment is very important to us. നമ്മുടെ പരിസരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അല്ലേ. നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലവും നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളവും നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആളുകളും എല്ലാം നമ്മുടെ ലൈഫിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളത് എല്ലാ തരത്തിലും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് വൈബ്സ് തരുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം അല്ലെ. നമ്മുടെ അടുത്ത് എപ്പോഴും വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യെസ്. നാളെ ബർത്ത്ഡേ ആണോ അദീന? ആണ്. ഞങ്ങൾക്ക് കേക്ക് ഒക്കെ കൊണ്ട് തരുന്നുണ്ടോ? ആണോ? ഓക്കെ, എനിവേ അഡ്വാൻസ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അദീന. Okay. Listen here. Listen. Then in this first paragraph discusses what is environment and what is pollution. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് പാരാഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. എന്താണ്? അഫ്രാസ്, please turn on your video. അഫ്രാസ് MTP and അഫ്രാസ്. ഇതെന്താണ് രണ്ട് പേരുണ്ടല്ലോ? ഈ അഫ്രാസ് MTP ആരാണ്? റസീൻ ആണോ? റസീനും അഫ്രാസും ആണോ രണ്ടുപേരും? ആണോ? രണ്ടുപേരും ഒന്ന് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത്. Then
Okay, listen. So what does environment means? The place, the surroundings. That means the place we live and the water we drink and the people and the air and everything around us is make our environment. Okay. Then what is pollution? When the dirty and unhealthy things enter our environment is called പൊല്യൂഷൻ. മീൻസ് വൃത്തിയില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അനാരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മീൻസ് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് ബാഡ് ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹെൽത്തിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡേർട്ടി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ when it is enter in our environment it is called പൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിനെ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാ. നല്ല വൃത്തിയുള്ള പ്ലേസ് വൃത്തികേടാവുന്നതിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതിന് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഈസ് പൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, when dirty and unhealthy things enter into the place enter into our environment it is called pollution. And pollution is not good for our environment. We know that it is very bad and it badly affects our environment and it makes living things sick. Let us read about the different types of pollution. So listen once again. What is environment? Environment is the place we live. That means the whole things that around us make our environment. And when the bad things and the dirty and unhealthy things enter into our environment, it is called pollution. So surely the pollution is not good for our environment. It affect the living people sick. നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് അല്ലെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഈ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഈ പൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. മീൻസ് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിനെ അത് ബാഡ് ആയിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്, മോശമായിട്ട് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു, എൻവയോൺമെന്റിനെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പൊല്യൂഷൻ. So let us learn about which are the different types of pollution. So there are different types of pollutions are land pollution, water pollution, air pollution and noise pollution. There are mainly 4 types of pollutions. 4 തരത്തിലുള്ള pollutions ഉണ്ട്. Pollutions means മലിനീകരണം എന്നാണ് പറയാ. മലിനീകരണം means നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള വെള്ളത്തിനെയും വായുവിനെയും എല്ലാത്തിനെയും എന്താണ് മോശമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിന് അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ there are different types of mainly 4 types of pollution. They are land pollution, water pollution, air pollution and noise pollution. So listen, let us learn about what is land pollution. എന്താണ് ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ? ഇതിന് ഭൂമി മലിനീകരണം എന്ന് പറയല്ലേ. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഭൂമി ലാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊല്യൂഷൻസ്. Then water, വെള്ളം മലിനമാക്കുന്നത്. Then air, വായുവില് മലിനമാക്കുന്നത്. Then noise pollution or sound pollution, ശബ്ദ മലിനീകരണം. ശബ്ദം കൊണ്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും പൊല്യൂട്ടഡ് ആകാറുണ്ട് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റ് അല്ലേ. കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും കുറേ ദെൻ നമ്മുടെ ചുറ്റും എന്താണ്, ഒരുപാട് പേരിങ്ങനെ ബഹളം വെക്കുന്നു. മീൻസ് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ വന്നു അല്ലെ, ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഭയങ്കര ബഹളം ഉണ്ടാക്കി അല്ലെ, കുറേ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി. നിങ്ങൾ 19 പേര് നന്നായിട്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി. അതെന്താണ്? പൊല്യൂഷൻ ആണ് അല്ലെ. ഇറ്റ് ഇസ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ, സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ ആണ്. ശബ്ദം കൊണ്ട് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിനെ മലിനീകരിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ സാധാരണ സംസാരിക്കുന്നതും എന്താണ്, നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നതും തമ്മിൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലെ. രണ്ടും പൊല്യൂഷൻ ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ? ലാൻഡ് പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത്. സോ വെൻ പീപ്പിൾ ത്രോ വേസ്റ്റ് ഇൻ പബ്ലിക് പ്ലേസസ് ഇറ്റ് കോസസ് ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ. The land gets dirty and makes the environment unclean.
Germs breed in such dirty places. These germs cause diseases. So, what is land pollution? Okay. When people throw waste in public places, ആളുകള് പബ്ലിക് പ്ലേസസിൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് കളയാറുണ്ട് അല്ലേ? കളയുന്ന ആളുകളുണ്ട്, എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിലും. Then people throw waste in public places. It causes land pollution. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ഇടുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അല്ലേ? The land gets dirty and makes the environment unclean. Look at that picture. That is land pollution. We can see the places like this. Okay, ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തിരക്കുള്ള ടൗണിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. കാരണം കുറെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ട് ഡംപ് ചെയ്ത് വളരെ അഗ്ലി ആയിട്ടുള്ള, വളരെ ഡേർട്ടി ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ. നമ്മുടെ പല വേസ്റ്റും, ഫുഡ് വേസ്റ്റും, പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റും, ക്ലോത്ത് വേസ്റ്റും, കുറെ വേസ്റ്റ്, പേപ്പർ വേസ്റ്റും ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മളെന്നല്ല ഡംപ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അല്ലെ? ഇങ്ങനെ തുറന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിലപ്പോ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ട് ഡംപ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് മേക്ക് ദ ലാൻഡ് പൊല്യൂട്ടഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, the land gets dirty and makes the environment unclean. Germs breed in such dirty places. ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് അണുക്കള്, ഒരുപാട് പുഴുക്കള് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് ബാഡ് ആയിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പുഴുവും വേസ്റ്റും അസുഖങ്ങൾ പരത്തുന്ന ജേംസ് ഈ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യും, അവിടെ വിരിയും അല്ലെ? അവിടെ ഉണ്ടാവും അത്. അപ്പൊ അസുഖങ്ങൾ പകരാൻ കാരണമാകും അല്ലെ? So it is called land pollution. When people throw waste in public places, it causes land pollution. ആളുകള് പബ്ലിക് പ്ലേസസിൽ വേസ്റ്റ് ഡംപ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. Then the land gets dirty and makes the environment unclean. So when people throw the waste into this public places, it makes the land polluted, and the germs that are causes to diseases, it breed in that polluted place, and these germs causes disease അല്ലെ? ഈ അണുക്കള് നമുക്ക് അസുഖങ്ങള് പരത്താനുള്ള കാരണമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത്? ആളുകൾ വേസ്റ്റ് പബ്ലിക് പ്ലേസസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡംപ് ചെയ്യുന്നു. ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇങ്ങനെ അതിൽ അണുക്കൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യും, അത് നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ക്ലിയർ? വാട്ട് ഇസ് ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ? Land pollution means when the people throw waste in the public places, where the land is get polluted, and then it makes and it breeds the germs, and the germs causes diseases. It make an unhealthy environment. വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിസരമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ ഇതുകൊണ്ട്? Okay, clear what is land pollution? So listen once again. എന്താ മോനെ? ആണോ? മിസ്സിന്റെ ഓഡിയോ ക്ലിയർ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? Yes or no? Yes. Okay, enough. മിസ്സിന്റെ ഓഡിയോ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് കേൾക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ റേഞ്ചിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് കേട്ടോ. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അവിടുത്തെ റേഞ്ചിന്റെ ഇഷ്യൂ ആണ് കേട്ടോ അത്. So listen, our time is going to be over. So in today's class we learned about what is environment and what is bye പറഞ്ഞു പോവാണോ? ലിസൺ, നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് വാട്ട് ഇസ് എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ. ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻസ് ആർ ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ, വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ, എയർ പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ. So what is environment means the place we live and the people and the animals and the air we breathe and the water we drink and the all things around us make our environment. And what is pollution? When the unhealthy and the dirty things enter into our environment, it is called environmental pollution. It is called pollution. So this pollution is badly affect our environment. And then there are 4 types of environmental pollution. They are
The first one is land pollution. And what is land pollution? When people throw waste into the public places, it make the land polluted. And when in this waste, there are germs are bred and it causes to different diseases. Okay, it create an unhealthy environment. Okay, ഇത്രയും വായിച്ചു നോക്കണേ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോ. Okay, then let me wind up and see you in the next class. Okay, Bye, Nisha miss. bye bye, see you in